Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme, kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more. I dođe gle jedan od nastojnika sinagoge imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge, pa ga usrdno moljaše. Kćerkica mi je na umoru, dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu. I pođe s njima. A za njim je išao silan svijet i pritiskao ga, a neka je žena 12 godina bolovala od krvarenja, mnogo pretrpjela, od pustih liječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristilo. Što više, bivalo joj je sve gore. Čuvši za Isusa, priđe mu među mnoštvom odastraga i dotaknu se njegove haljine. Mislila je, dotaknem li se samo njegovih haljina, bit ću spašena. I odmah prestane njezino krvarenje, te osjeti u tijelu da je ozdravila od zla. Isus odmah u sebi osjeti da je iz njega izišla sila, pa se okrenu usred mnoštva i reče: tko to se dotaknu mojih haljina? A učenici mu rekoše: ta vidiš kako te mnoštvo odasvud pritišće i još pitaš tkome se to dotaknu. A on zaokruži pogledom da vidi onu koja to učini. Žena, sva u strahu i trepetu, svjesna onoga što joj se dogodilo, pristupi i baci se predanj, pa mu kaza sve po istini. On joj reče: kćeri, vjera te tvoja spasila, pođi u miru i budi zdrava od svojega zla. Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom: kći ti je umrla, čemu dalje mučiti učitelja? Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: ne boj se, samo vjeruj. I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I dođe u kuću nadstojnikovu, ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava. A oni mu se podsmjehivahu. No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce, pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: talita kum, što znači: djevojko, zapovijedam ti, ustani. I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj 12 godina i jutren ostadoše zapanjeni i u čudu veliku. On im dobro poprijeti, neka toga niko ne dozna, i reče da djevojci dadnu jesti. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. 형제자매 여러분, 우리가 하느님, 우리들의 삶의 일부 속에서 하느님을 제한하는 것만큼 위험한 일은 없습니다. 그러면서 우리는 선을 행한다고 생각할 때 정말 위험합니다. 그래서 모든 결과를 자신의 확신에 좌우되도록 하는 것 말입니다. 그래서 하느님께서 자신의 삶에 들어가지 못하도록 방해하면서 모든 것을 자기가 했다고 확신하는 것입니다. 이것은 우리들이 그분을 향한 믿음이 부족하다는 것을 보여주고 있습니다. 하지만 이러한 것들은 우리가 너무나도 쉽게 타인들의 삶, 이웃들의 삶과 우리 자신의 삶을 망가뜨릴 수 있다는 사실입니다. 이런 일은 야이로의 딸의 사건 속에서도 너무 쉽게 드러나고 있습니다. 그가 죽었습니다.
그러니까 사람들이 쫓아와서 아이가 죽었으니 스승님을 수고롭게 할 필요가 어디 있느냐 라면서 스승님께서 그곳에 가는 것을 말리게 됩니다. 죽음으로 예수님의 모든 권능이 끝났다라고 생각하는 것입니다. 그래서 더 이상 오실 필요가 없다. 이제 이 아이는 죽었기 때문에 굳이 주님께서 수고롭게 오실 필요가 없다라는 것입니다. 모든 것은 다 쓸데없는 일이 되어버렸다라는 것입니다. 죽음으로 모든 게 끝났다였습니다. 그들은 이렇게 확신하고 있었습니다. 그럼으로써 예수님에 대한 불신을 그대로 드러냅니다. 그들은 예수님 안에서 참 하느님을 보지 못했습니다. 그저 한 인간의 이적만을 보았습니다. 이렇게 예수님께 한계라는 철퇴를 가하는 것입니다. 그저 육체적인 이적을 행하는 치유자, 치료자 정도로만 생각을 했던 것입니다. 그 외 많은 여러 다양한 사람들을 유혹하고 여러 다양한 질병들을 치유했었던 치료사 정도로만 이해했던 것입니다. 그런데 죽어버렸으니까 더 이상 필요가 없다. 오실 필요가 없다였습니다. 그러나 예수님은 다르셨습니다. 예수님은 여러 다양한 방법으로 당신의 권능을 드러내셨음에도 불구하고 죽음은 그분의 권능도 넘어서는 아무도 건드릴 수 없는 공간이라고 생각했습니다. 예수님께서 절대 그 안으로 들어가실 수 없다고 생각했습니다. 그러나 예수님은 그들의 말씀에 전혀 동요하시지 않습니다. 당신의 여정을 굳건히 가십니다. 그리고 그들을 매우 중요한 것을 가르치십니다. 그들에게 말입니다. 그분은 죽음조차도 넘어서시는 분이심을 가르칩니다. 그분께서는 우리 인간의 죽음 안으로 들어오셨습니다. 그분은 죽음을 경험하셨습니다. 성금요일과 성토요일 그분은 죽음에 남아 계셨습니다. 그래서 정말 죽음이 이긴 것 같았습니다. 하느님을 대항해서 승리한 듯 보였습니다. 그래서 죽음이 하느님조차도 넘어섰다. 이렇게 보였습니다. 그래서 하느님은 아무것도 하실 수 없다. 였습니다. 하지만 그러한 죽음이라는 광야, 공허, 하느님께서 주무시고 계시는 것 같은 그 죽음의 순간에 하느님께서 활동하십니다. 죽음 속에서 그분께서는 가장 최고의 가장 놀라운 활동을 하십니다. 죽음을 쳐부수십니다. 그분은 부활하시면서 우리들에게 새로운 생명을 주셨고 우리들의 삶을 쇄신시켰습니다. 우리는 삶을 살아가는 여정 속에서 이 야이로의 집에 있는 사람들처럼 행동합니다. 더 이상 희망이 없다고 생각합니다. 모든 게 다 끝났다고 생각합니다. 우리가 삶 속에서 했었던 모든 것이 무모하다고 생각합니다. 우리들의 삶에 실패만 있었다고 생각합니다. 그래서 우리들 주변에는 눈물과 슬픔밖에 없다고 여겨지고 그렇게 보입니다. 그래서 하느님조차도 그 상황을 정리할 수 없다라고 생각합니다. 그분께서 우리를 버렸다고 생각합니다. 버렸다라고 생각하기 때문에 그런 순간 하느님께서 우리들 삶 안에 들어오지 못하도록 막는 것입니다. 모든 공간에 우리들의 존재 공간 구석구석에 들어오지 못하도록 막고 있습니다. 하지만 그분께서도 우리들 안에 들어오실 때 위대한 이적을 행하십니다. 하느님께서 완전하게 우리들을 위해서 일하실 수 있도록 우리들의 활동 속에서 그분께서 함께 하실 수 있도록 할 때 그분은 정말 위대한 활동을 하십니다. 그러나 사람들은 비웃을 수 있습니다. 이런 상황에서 하느님이 무엇을 할 수 있겠느냐라고 냉소할 수 있습니다. 그러나 우리가 그분을 받아들일 때 우리는 새로운 삶을 살아갈 수 있고 부활의 삶을 살 수 있습니다. 바로 이런 순간 곧 아무런 도움이 없는 것 같은 그 순간 그리스도께서 당신의 가장 위대한 활동을 완성하십니다. 새로운 삶을 주십니다. 우리들의 부활을 준비시켜 주십니다. 예수님께서 야이로의 딸을 부활시키셨을 때 그 집에서 아무에게도 알리지 말라고 하십니다. 마르코 복음에 의하면 이 신비, 이 메시아적인 비밀은 무엇보다도 예수님의 이 활동을 잘 이해하지 못하게 하는 듯합니다.
그분의 이 정체는 그분의 갈바리아 십자가 없이는 이해할 수 없다는 것을 보여주고 있습니다. 그분의 순환과 죽음을 통해서야만이 비로소 이분의 메시아적인 신비를 이해할 수 있고 그분의 인성과 활동을 이해하게 됩니다. 예수님의 참 현존, 예수님의 참 권능, 이것은 우리들의 삶에서도 마찬가지입니다. 중요한 것은 우리가 바른 방법으로 그분께서 우리들의 삶 안에 들어오실 수 있도록 해야 합니다. 우리들의 순환과 우리들의 고통과 아픔 속에 들어오도록 해야 하는 것이며 또 다른 사람들의 삶도 그렇지만 우리들의 삶 안에 들어올 수 있도록 했을 때, 즉 바른 방법으로 하나님께서 우리들의 나약함 속에 들어오시게 했을 때 그 공간에서 하나님도 아무것도 할 수 없는 것 같은 그 공간 속에서 하나님은 위대한 일을 하십니다. 형제자매 여러분, 그렇기 때문에 하나님은 야이로처럼 그런 식으로 하나님께 어떤 한계를 만들어드리지 맙시다. 완전하게 예수님을 의탁하고 믿읍시다. 그분이야말로 하나님은 불가능이 없으신 분, 당신의 전지전능하심을 그대로 보여주고 있습니다. 우리들의 삶, 타인들의 삶을 망가뜨리지 않는 분, 그렇기 때문에 그분께서 모든 공간, 우리들의 삶의 구석구석에서 활동하도록 해드립시다. 그렇게 될 때 우리는 날마다 죽음으로부터 부활하고 또 죽음으로부터 부활해서 그분의 목소리를 듣게 됩니다. 그래서 주님께서 오늘 말씀하신 것처럼 달리다굼이라고 말씀하실 것입니다.